اور انتہائی مشکل سوال پوچھا ہے۔ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس میں 2 منٹ یا 3 منٹ میں آپ کو بتا دوں۔ کچھ اصول ہوتے ہیں، بات جب اصول کی کریں گے تو آپ کو گالیاں پڑتی ہیں۔ جو ہی میں بات اصول کی کروں گا تو یہ گالیاں پڑیں گی، اور اب چونکہ گالیوں کے عادی ہو گئے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ایک ٹریگر ریسپانس ہوتا ہے، غصہ ہے لوگوں کے اندر۔ مجھے بات کرنے دینا، سوال پوچھا آپ نے، لیٹ می اسپیک۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی معاشرہ یا کوئی سماج میرٹ کو اگنور کرتا ہے نا، تو پھر اس کے حصے میں رسوائی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یو اگنور دی میرٹ اینڈ یو گیٹ ڈسگریسڈ۔ تو یہ جو میرٹ کو اگنور کیا گیا ہے یا میرٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا۔ نوجوانوں کو صرف سرکاری نوکریوں پر اگر وہ انحصار کریں گے تو ان کی زندگیاں ضائع ہو جائیں گی۔ میں ایک بڑے بھائی کے ناطے یہی کہوں گا کہ آپ انتظار نہ کریں، آپ اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کچھ نہیں ہوتا تب بھی وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے، اور جب اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تب بھی وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے، جو سرکاری نوکری کے بغیر کسی اور چیز کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے پالیسی مرتب کرنی ہو۔ بڑے اہلیت جو کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ صفر ہیں، اور کئی لائبلٹیز ہیں وہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہو گئی۔ اس کو ڈسٹ صاف کی بات کی، جو آپ انصاف یہ ہوتا ہے کہ مساوی سب کے ساتھ ایک جیسا مساوی رویہ۔ آپ نے کہا ہے یہ سارے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ایک تلوار کی دھار پہ سے جب کوئی چلتا ہے تو وہ اپنے پاؤں بچا کے چلتا ہے، دوسرے کی گردن پہ پاؤں رکھ کے چلتا ہے۔ من ہو رہا ہے اس وقت کئی ایسے نوجوانوں کا جنہوں نے ساری زندگی اپنی صرف کی ہے اور ان کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا، ان کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ تو جن کا چیمپئنز ہیں، فیس بک چیمپئنز، وہ اس بات کو آگ کی طرح پھیلا رہے ہیں کہ کشمیر بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا۔ محمد خالد دی اسٹرانگ سگنل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ اس وقت ہم اسمبلی ہال میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو بات چیت کے لیے جاوید حسن بیگ صاحب ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ آئے دن آپ اسمبلی کے اندر جو بھی مدعے یا جو بھی سوال اٹھتے ہیں ان کی پروسیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ایکسکلوزیو انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ موقع دیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ سر، سوال میرے مختصر سے رہیں گے کیونکہ میں خود ایک یوتھ ہوں اور یوتھ کے ریلیٹڈ رہیں گے۔ جو اسمبلی کے اندر بہت سارے مدعے اٹھے، ایک ڈرگز کو لے کر اٹھا کہ ڈرگز پہ ڈسکشن ہوگی، دوسرا ایک اور مدعا اٹھا جب سوال ریز کیا آر ایس پٹھانیہ نے میڈیا کو لے کر، جو ویب پورٹلز ہیں اور فیس بک پہ کسی کی مطلب فیک نیوز چلائی جاتی ہے، اس کو بھی لے کر اٹھا۔ اس کے باوجود ان امپلائمنٹ کی بھی بات ہوئی۔ ان امپلائڈ یوتھ انتظار کر رہی ہے کہ ہمیں نوکریاں ملیں گی، لیکن جو آلریڈی امپلائڈ ٹمپریری امپلائڈ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریگولائز کیا جائے۔ وہاں پہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل کرائسس ہیں، ہمیں ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے اسٹیگنیٹ مینر میں کرنا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے سرکار کو اس کو اسٹریم لائن کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک سوال آپ نے نہیں پوچھا، یہ کہاں مختصر رہا۔ آپ نے ڈرگس بھی لایا، آپ نے امپلائمنٹ کا ایشو بھی اٹھایا، آپ نے بے روزگار نوجوانوں کا ایک فیز مینر میں کس طرح سے ان کو سرکاری نوکریاں ملیں گی وہ بھی اٹھایا، اور جو اس وقت ہمارے ڈیلی ویجر ہیں ان کو کیسے مستقل کیا جائے گا یہ سوال بھی اٹھے۔ کوئی ایک سوال نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا بریفلی جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کا آپ کو جواب دے سکوں۔ اس وقت گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ہمارے غالباً ایک اعداد و شمار کچھ اس طرح کے ہیں کہ کوئی 60,000 کے قریب ڈیلی ویجرز ہیں جن کو پرمنٹ کرنا۔ اب یہ کس نے لگائے، کب لگائے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن پوسٹوں کے اگینسٹ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں اس میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ اس میں میکسیمم پی ایچ ای میں ہیں، اور آپ کی جتنی پی ایچ ای اسکیمیں بھی ہیں ان کو جو وہ رن کر رہی ہیں وہ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے رن کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کی جو پی ڈی ڈی کے جو ایشوز ہیں، جو پاور آپ تک پہنچتا ہے، اس میں ان کا بڑا اہم اور کلیدی رول ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے، اسی طرح ایس پی اوز کا مسئلہ ہے. تو یہ لوگ سرکاری نوکری کے جھانسے میں کوئی 30 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 10 سال سے کام کر رہا ہے. انصاف یہ کہتا ہے، انصاف کی لینگویج میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کام لیتے ہیں تو آپ کو اس کا معاوضہ ادا کرنا چاہیے. اور معاوضے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اگلا محنت کرتا ہے اس کی محنت کے حساب سے اس کو پیسہ ملنا چاہیے. ایک ہی کام کے لیے ایک پی ایچ ای کا سرکاری ملازم 80,000 یا 1 لاکھ روپے لیتا ہے. اسی کام کو کرنے کے لیے ڈیلی ویجر 8,000 9,000 روپے لیتا ہے. تو جو یہ ایک ہی فیلڈ کے اندر دو آدمیوں کے درمیان تفرقہ ہے، ایک کے ساتھ جسٹس ہے یا نہیں ہے، اس کو کم تنخواہ ہے یا زیادہ ہے، 80,000 ہے، مستقل ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا. لیکن دوسرے کے ساتھ جب آپ بینچ مارک لیں گے کہ ایک کو 70 سے 80,000 مل رہا ہے اور دوسرے کو 8 سے 9,000 مل رہا ہے، تو یہی آپ کی سیاسی ادارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے گورنمنٹ کے سامنے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے انصاف کیا جائے. ایک بہت ہی جینون ڈیمانڈ ہے ان کی، ان کو مستقل کرنا چاہیے، ان کو معقول جو ان کا حق بنتا ہے وہ پیسے دینے چاہیے. اب پیسے کہاں سے آئیں گے یہ ریاست کو دیکھنا ہوگا، کس طرح سے وہ لائیں گے، کہاں سے لائیں گے. اگر وہ ہم سے بھی مشورہ پوچھیں گے تو اس وقت ہم بھی مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک فیز مینر میں اس سلسلے میں آنے والے 3 مہینے میں آپ کو ایک پیش رفت نظر آئے گی. یہ آپ کا پہلا ہے. دوسرا رہا جہاں تک ڈرگز کا تعلق ہے، یہ ایک کنفلکٹ زون میں آپ کو یہ وراثت میں یہ چیزیں ملتی ہیں. جہاں بھی کنفلکٹ زون ہوتا ہے دنیا میں اور جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ڈرگس آ جاتی ہے. یہ انسان کی جو زندگی کا اس کا ایک منفی پہلو ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے، اور جب اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تب بھی وہ ڈرگس کی طرف جاتا ہے. تو اس کے خلاف نہ صرف ریاستی اداروں کو، مذہبی اداروں کو، تعلیمی اداروں کو، سول سوسائٹی کو، سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، اور نوجوانوں کو خود بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو راستہ ہے یہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ کا. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اتنے فلاز ہیں، اس کے ان بلٹ اتنے خامیاں ہیں. جب تک ان کو دور نہیں کیا جائے گا آپ بے روزگاروں کی ایک فوج پیدا کریں گے، ایک ایسی فوج بے روزگاروں کی جو سرکاری نوکری کے بغیر کسی اور چیز کے لیے تیار ہی نہیں. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے پالیسی مرتب کرنی ہوگی. جتنے لوگوں کو آپ سرکاری محکموں میں ایبزارب کر سکتے ہیں کریں، جن کو نہیں کر سکتے ان کو ٹیکنیکلی فعال بنا دیں، ان کے پاس ٹیکنیکل نالج ہو تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے کام کریں. میکینیکل جابس ہوتی ہیں، الیکٹریکل جابس ہوتی ہیں، ٹورزم میں کئی جابس ہوتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہوٹل مینجمنٹ ہے، اس میں جابس ہوتی ہیں. تو لوگوں کو، نوجوانوں کو صرف سرکاری نوکریوں پر اگر وہ انحصار کریں گے تو ان کی زندگیاں ضائع ہو جائیں گی. میں ایک بڑے بھائی کے ناطے یہی کہوں گا کہ آپ انتظار نہ کریں، آپ اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں. جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسی مرتب کریں جس سے یہ جو نوجوان ہیں ان کو کم سے کم ان کی زندگیاں ضائع نہ ہوں. سر وہاں یہ ایک نوجوانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ریاست پہ تکیہ کر کے اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. سر، جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے، آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 16 کہتا ہے کہ آپ کو میرٹ بیس پہ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ سرکار کا دائوتو ہے، ان کو پرووائڈ کرنی ہے. جو یوتھ جس فیلڈ میں اپنا سکل ایکوائر کر رہی ہے، ڈگری حاصل کر رہی ہے، وہ ٹیکنیکل میں کر رہی ہے، نان ٹیکنیکل میں کر رہی ہے، پھر اس کو اسی ڈپارٹمنٹ میں اپنا سکل یوٹیلائز کرنے کو نہیں ملتا ہے، اس کی ڈگری بیکار ہو گئی. اب ایجوکیشن کی بات کریں، جس ہندوستان کی کیا جس بھی ملک کی ایجوکیشن بہتر ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں جن لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی، 2 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. 19 میں گورنر ستیہ پال ملک صاحب نے ایک آرڈر پاس کر کے گئے سیک کا، 100% ریزرویشن دے دی RET کو جو پہلے سے لگائے ہوئے تھے کہ انہی کو ریگولائز کریں گے. اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹمنٹ ہی بند ہو گئی. اب ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی سرکار کہہ رہی کہ ہم ان ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں گے. کوالٹی ایجوکیشن تبھی ملے گی جب کوالٹی والا بندہ ان کو پڑھانے کے لیے ہوگا. تو جب میرٹ بیس پہ ریکروٹمنٹ ہی نہیں ہوئی، RET جو ہوئی ہے وہ کسی کانسٹیٹیوشنل بورڈ سے نہیں ہوئی. اب وہیں پہ ایک ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی میرٹ بیس پہ نہیں ہوئی ہے.
अब जो नई रिक्रूटमेंट है वो भी 19 से रुकी हुई है, वहाँ पे 100% रिजर्वेशन है। ये आने वाले 10 सालों के लिए अगर आप उनको रेगुलाइज करते हो तो नई यूथ को नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो इस चीज़ को, इस चैलेंज को कैसे फेस करेगी आपकी सरकार? या आप तो सरकार में नहीं है लेकिन मेंबर हैं, उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये ये कैसे फेस देखें, करेंगे? इसमें बड़ा एक आपने एक इंतहाई संजीदा, इंतहाई माकूल और इंतहाई मुश्किल सवाल पूछा है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसमें मैं 2 मिनट या 3 मिनट में आपको बता दूँ। कुछ उसूल होते हैं, बात जब उसूल की करेंगे तो आपको गालियाँ पड़ती हैं। जो ही मैं बात उसूल की करूँगा तो ये गालियाँ पड़ेंगी। और अब चूँकि गालियों के आदी हो गए हैं, एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोग जब रिएक्ट करते हैं तो उनका एक ट्रिगर रिस्पॉन्स होता है, गुस्सा है लोगों के अंदर। मुझे बात करने देना, सवाल पूछा आपने, लेट मी स्पीक। मैं आपको ये कहता हूँ कि जब कोई माशरा या कोई समाज मेरिट को इग्नोर करता है ना, तो फिर उसके हिस्से में रसवाई के बगैर कुछ नहीं होता। यू इग्नोर द मेरिट एंड यू गेट डिस्ग्रेस्ड। तो ये जो मेरिट को इग्नोर किया गया है या मेरिट को इग्नोर किया जा रहा है, गवर्नमेंट को सोचना होगा सर इवन जुडिशरी में भी यही हो रहा कि हर एक जगह, एवरीवेयर, यू हैव दिस एवरीवेयर, कि आप देखें, आपने मेरिट इग्नोर किया है और उसका नतीजा ये निकला है कि कई लोग बड़े अहलियत जो कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो सिफर हैं, और कई लाइबिलिटीज़ हैं वो आपके कंधों पे सवार हो गई। इसको डेस्टिनी नहीं कहा जा सकता है, डेस्टिनी कुछ और है। कभी मौका मिला तो उस पर अलग बात की जा सकती है। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत का एक डार्क पहलू ये है कि इसमें जो ये वोटिंग है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, यह अपने साथ कई कंप्रोमाइज़ लेके आता है, कई कंपल्शंस लेके आता है। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा बोझ मुझे नज़र आता है, ये कर्स मुझे नज़र आता है, वो होता है उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक और चीज़ भी है, और ये मैं आपको बताता हूँ, अब ये दूसरा मामला हो जाएगा। एक टर्म है अदल और एक टर्म है इंसाफ। आपने इंसाफ की बात की, जो आप इंसाफ ये होता है कि मसावी तल सबके साथ एक जैसा मसावी रवैया। अदल ये होता है जो कमज़ोर तबका है, एक फ़र्द की हैसियत से या एक समाज की हैसियत से, जो अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है उनकी तरफ ख़ास तवज्जो देना। मिसाल के तौर पर किसी बाप के 4 बेटे हैं, अगर उनमें से एक बेटा पोलियो का शिकार हो जाए तो उस अदल ये होगा, इंसाफ ये है कि उनमें 4 में बराबर विरासत तक़सीम करो। अदल ये होगा कि उस एक बच्चे को बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा दे दो, तभी वो कंपनसेट हो जाएगा किसी हद तक, क्योंकि उसकी टांगें नहीं हैं। इस वजह से कई बार मेरिट इसलिए इग्नोर हो जाता है कि रियासत अपने पिछड़े हुए इलाकों में बसने वालों के साथ अदल करना चाहती है। इंटेंशन बुरी नहीं होती, इंटेंशन ये होती है कि एक पहाड़ पे बसने वाला जिसको ना स्कूल है ना अस्पताल है, उसको हम वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके जो एक बेटर प्लेस्ड बच्चे को कर सकें, इसलिए इसको कंपनसेट करेंगे। उसमें भी कई बार आप इंसाफ करते करते नाइंसाफ़ी कर देते हैं। इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स इशू, ये इतना आसान बात नहीं है। तो 2 जगह से जब आप 2 चीज़ों को देखोगे तो एक जगह के लोगों को अंधेरा हिस्से में आएगा, दूसरी जगह रोशनी। इस वक्त हमारे यहाँ सूरज है लेकिन सर और रोशनी है। मैं आपकी दुनिया बात को में एडमिट कई करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ पे रोकना चाहूँगा आपको। आपने जो चीज़ कही बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके लिए रूरल एरिया 72% था, उसके लिए ऑलरेडी एक रिजर्वेशन थी आरबीए करके। अगर वो मेरिट बेस पे भी रिक्रूट होते ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न तो वो आरबीए से ही आता। मेरे ये जो आपके और मेरे ये बहस करने से मसला हल तो नहीं ना होगा। नहीं होगा, ये जो लेकिन है, फिर भी ये जो मंडल कमीशन हुआ वो सियासी बुनियादों पे हुआ। मैंने पहले भी ये कहा है, ये सारे सियासी फैसले होते हैं। इसमें एक तलवार की धार पे से जब कोई चलता है तो वो अपने पाँव बचा के चलता है, दूसरे की गर्दन पे सर पाँव रख के चलता है। मैंने आपको कहा इसमें नाइंसाफ़ियाँ हुई है, जायज़ करने के लिए नाजायज़ हो गया है। अब इस नाजायज़ को जब आप जायज़ करेंगे तो आप देखें ना, शाम को कमेंट्स देखना मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। बात यह है कि आप सच कहो तब भी आपके हिस्से में गाली, और आप झूठ कहो तब भी आपके हिस्से में गाली। इसलिए मैंने आपको एक बात कही, जो अहले अकल हैं, अहले नज़र हैं, वो जो वुसअत रखते हैं सोच में, उनकी बात में समझ आ गया कि मैंने उनको अदल और इंसाफ के मामले में जो बात बताई है वो क्लियरिटी के साथ बता दी है। अब वो उनको खुद जज करें कि ये इशू क्या है और इसके आगे क्या होंगे, रिपरकशंस क्या होंगे जो आपने किया है।
लेकिन इतनी सी बात मैं बताता हूँ, रेपुटेशन तो आपकी सरकार को झेलने पड़ेंगे अब। वो अलग बात है, फिर क्या फर्क पड़ता है उससे क्या। अब मुझे ये बताएं, किसी ने कहा था किसी को हाथ उठा के क्या तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, वो जिसका नुकसान हुआ था उसने कहा भाई उसका बेड़ा गर्क होने से मेरा नुकसान पूरा तो नहीं होगा, मैं अपने नुकसान को पूरा करने की बात करता हूँ, अगले के बेड़ा गर्क की बात थोड़ा करता हूँ। तो जो नुकसान हो रहा है इस वक्त कई ऐसे नौजवानों का जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सर्व की है और उनके हाथ कुछ आ नहीं रहा, उनका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो जिनका बेड़ा गर्क होगा उनका होगा, लेकिन उससे उनका क्या फ़ायदा होगा। तो सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं प्रॉब्लम्स के। ये कहने से कि हम आपको इलेक्शन में हरा देंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरी पार्टी आ जाएगी वो आकर ये कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें एक ऐसा सेक्टर फ्लरिश करे जिसमें मेरिट हिसाब कुछ हो, प्राइवेट सेक्टर। नहीं, अगर इसमें 50% भी हो सकता था, क्या आपकी सरकार 50% नहीं कर सकती? अगर मैंने ज़िंदगी में कभी सियासी जमात बनाई, मैं वज़ीर आला बन गया, मेरे पास मेजॉरिटी एमएलएज़ हुई, तो मैं क्या आपको आपके सजेशन आपकी पार्टी के अंदर नहीं? मैंने आपको कहा मैं इसीलिए मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। बहरहाल मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जिस तरह के मामला चाहते हैं कि ये हो सारा कुछ हो जाए, जब मैं अगर वज़ीर आला बन गया कभी और मेरी पार्टी हुई इतनी बड़ी कि मैं उसमें इस तरह के फ़ैसले कर सकूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। अब इस वक़्त जो आपको फ़ैसले नज़र आएँगे, वो उन फ़ैसलों में आप जो चाहते हैं उस तरह के फ़ैसले नहीं होंगे, गवर्नमेंट जो कर सकती है उस तरह के फ़ैसले होंगे। मगर क्या 50% नहीं हो सकता है? अगर आपने आदिल और इंसाफ की बात की, क्या 50% उनको नहीं मिल सकता जो लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं? जी और हाँ, 50% मैं आपको कहता हूँ आप जाएँ करवा लें, मैं आपके साथ हूँ, मैं नहीं, आपके साथ। हमारे पास कौन सी ताकत है तो हम जब करवा पाएंगे? बस ठीक है, आप नहीं करवा सकते तो आप मेरे कंधे पे क्या डालते हैं? एलिगेशंस लगे हैं, उन एलिगेशंस को कैसे देखते हैं आप? जहाँ पे वहीदुर रहमान पारे साहब ने एक एलिगेशन लगाया, कहा कि 60% कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे लाया गया, सेस की जैसी स्कीम लाई गई, उससे जी हमारी ज़मीन जो है वो गिरवी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ वो भी जानते हैं कि मार्केट वो भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने एक शीशा छोड़ा जिसके अगर वो ये शीशा नहीं छोड़ दे तो आप ये सवाल क्यों पूछते हैं? अब जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि एक क्या होता है सियासत में, क्या होता है कि सियासत में कई बार ये खोटी चवानियाँ चलती हैं। खोटी चवानी वो बात होती है कि अब कौन वेरीफाई करेगा? जो वहीद परा साहब के चैंपियंस हैं, फेसबुक चैंपियंस, वो इस बात को आग की तरह फैला रहे हैं कि कश्मीर बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। तो चल पड़ी एक बात उनकी, लेकिन ये नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। शासकी के हवाले से नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। जितने भी लोन्स हम गवर्नमेंट बाहर से लेते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो, चाहे नाबार्ड से हो, चाहे किसी दूसरे से हो, इसकी सब की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बराह रास्त लेते हैं या उनकी ज़मानत पर लेते हैं, और कोई तीसरा तरीका ही नहीं है। बट इनका कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे यानी प्राइवेट वो प्लेयर काम आएंगे ही करने नहीं, के लिए आएंगे, सब कंट्रैक्टर। प्राइवेट प्लेयर आएंगे ही नहीं, कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आ रहा है। इसमें जितने भी काम होते हैं ये टेंडर होते हैं, आपको भी हक है, वहीद परा साहब को भी हक है, सबको हक है इसमें क्वालिफाई करने का। जो क्वालिफाई करेगा वही काम करेगा। अब आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिस्टिक ये है कि हमारे कई लोग कश्मीर के इतने बड़े लोग हैं जो मुल्क की कई रियासतों में जाके काम करते हैं, टेंडर टेंडर पे उनको काम मिलता है। तो लिहाजा आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी को। कानून इस तरह के बन गए हैं। अभी आप मेरिट की बात कर रहे थे, तो अभी आप रिजर्वेशन पे आ गए। तो ये कौन सी रिजर्वेशन आप ढूंढ रहे हैं? ये तो कोई ये तो इखलाकी मेयार ही ना हुआ। अभी तक तो आप मेरिट बात कर रहे थे। मेरिट में जो कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई करेंगे वो काम करेंगे, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। के अंदर के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो फॉर्म अगर फिल करेंगे जेकेएसएसबी में, उनको फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। उसका कितना अमाउंट जो है वो अमाउंट डिस्कस हुआ था, वो सवाल आपके था, पास सवाल है वही वो था। जो डिटेल्स हैं, वो आपके पास हैं कि ये जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया है ये कब से किया है? सर वो तो मैं तो खुद पहले फॉर्म फिल करता था जब नहीं, मैंने ये जिस पैसे की वहाँ बात हुई कि ये इतने करोड़ रुपया अमाउंट, ये कब से हुआ है, इसकी डिटेल्स है आपके पास? 2 साल, आप पिछले जरा 2 साल। आप मालूम कर लो, गेट द फैक्ट्स चेक्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपको काउंटर करूं, आप फैक्ट्स को चेक करो।
आने वाले टाइम में जो आपकी फेस्ड मैनर में जो पॉलिसी क्रिएट होने जा रही है, वो गुड न्यूज़ मिलेगी उन लोगों को, डेली रिलेटेड वर्कर्स को? गवर्नमेंट को मालूम होगा, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ असेंबली के अंदर भी किया है, यहाँ भी करते हैं, मीटिंग्स में भी करते हैं कि रास्ता निकालना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। जी, रास्ता निकालना है, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है, रास्ता निकालना। कोई टाइम समय सीमा वो बोलते वो पहली गवर्नमेंट दे सरकारों ने भी सकती है, वो गवर्नमेंट दे सकती है। एमएलए के इंस्टीट्यूशन के पास इस तरह का पावर कोई नहीं है। इख्तियार नहीं, इस तरह का कोई इख्तियार ही नहीं है इस तरह का कि एमएलए ये स्टेटमेंट दे दे। पार्टी का स्पोक्स पर्सन हो तो उसको पार्टी की पॉलिसी का पता हो, उसके बाद वो जब प्रेस के सामने आता है तो वो एक स्टेटमेंट देता है पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि एथोराइज्ड आदमी है। सपोज मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दूं जो कल झूठ साबित हो, तो मैं अपनी जगह मेरी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक एमएलए की हैसियत से मैं उम्मीद रखता हूँ गवर्नमेंट से कि इस मसले का हल होना वो चाहिए। ज़रूर निकालेंगे इंशाल्लाह। चलो सर, ये थे हमारे साथ बेग साहब, और बेग साहब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जहाँ पे इनको डिफेंड करना था इन्होंने किया है, और जहाँ पे इन्होंने बड़ा एक्सप्लेन करके कहा है कि जो लाइबिलिटीज़ पहले से बनी हुई हैं उनके साथ हमें कैसे आगे चलना है। क्योंकि सीएम साहब ने भी बहुत सारे बजट से सेशन से स्टार्ट होने से पहले है कि लाइबिलिटी बनी हुई है हमारे लिए, जो मेरिट बेस पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई है आज से पहले, और वो इस सरकार के लिए भी लाइबिलिटी बनी है, और आने वाली जितनी भी सरकारें रहेंगी मुझे लगता है उनके लिए भी बनी रहेगी। आप दीजिए इजाज़त, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल से, धन्यवाद।